ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਠੀਕ ਹੈ मैं हिंदू परिवार तो बिलीव करता हूँ I born in a Hindu family मैं एवरी मॉर्निंग प्रे करता हूँ दसेगा अपने इंडियन गॉड्स ਨੂੰ मैं I used to worship my Indian gods every morning ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਐਵਰੀ ਮॉर्निंग ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ every morning I used to worship idol but there was a lots of problem in my family but I done very hard work I earned very good money मैं बहुत औखा काम ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ but मतलब मैं सेव नहीं कर पाता there ਸੀਗਾ was nothing left in my hand after that all hard work but 8 years in this country 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖਾਲੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ empty ਹੋ ਗਿਆ on 2012 December ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ my friends I had a company with the wrong route and they took me to the wrong way and they took me in the gambling मैं gambling करनी शुरू कर दी जुआ खेलना शुरू ਕੀਤਾ gambling ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਦਲਦਲ ਸੀਗੀ it was like I was in the ditch of that gambling ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਮੋਰਗੇਜ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ my wife asked me we want to buy a new house and we have to apply for a mortgage ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੰਗੀ my wife asked me for a bank statement ਤੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟਾਰਟ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ I tried to clever I closed my bank statement paper statement because I used to carry on the internet ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ she asked me for a 3-month bank statement ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ I was shocked and why she's asking me for bank statement ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ before I print bank statement I said I am going to confess you ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਵਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨਫੈਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ she told me one thing when I confessed my sin to her ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗॉड्स ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰੋਂਗ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਏ if you are worshipping the idols and then why your God has taken you to the wrong way I was thinking it touched on my head then I ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗॉड्स ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ I asked my idol gods why you have taken me wrong way my family life has been destroyed where are you ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਲੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ no idol god turned up for 1 month I was calling upon the name of my idol god but no answer ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹਰਦੇਵ brother Hardev met my friend to me ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਲੱਭੀ he asked me can you find a job for me ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੌਬ ਲੱਭੀ ਔਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ 2 weeks the brother was working with me ਤੇ ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ 3rd ਵੀਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ 3rd week he doesn't want me to come back to job ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ I told him my problems ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗॉड्स ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ I told him I don't want to leave my Indian gods and brother said I'm going to pray with you if you want ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਨਾ ਕਰੀ ਤੂੰ ਜਸਟ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਾ he said why don't you repent from your sin if you don't want to believe you can just try to repent ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੌਬਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ one evening I was coming from work and brother called me and I decided to repent and I parked my car on the side and he prayed with me ਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ after 2 days he prayed with me I am in my home ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗॉड्स ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ no Indian god turned up from month I was calling ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਲਾਈਟ Jesus came ਇੰਨੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਲਾਈਟ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇੰਨਾ ਰੋਇਆ ਮੈਂ I started crying with a one bright light came in front of me
ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਹੋਲ ਸੋਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਸਨੇ। Jesus washed my soul that day and taken my sin away from me. ਤੇ after 1 week ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਮੈਂ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦਿਖਾਈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਆ? After 1 week there was an issue with me again and I said, Lord, why I am having this problem again? ਤੇ ਜੀਸਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੋਡ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। Lord said to me, all your idol God, just give it to me. ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 3 ਬੈਗ ਫੁੱਲ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗੋਡਸ ਦੇ ਭਰੇ ਔਰ Full of 3 black bag of idols, I picked them up. ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਹਰਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸੰਦੀਪ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ Brother Hardev came to my home and Brother Sandeep and they took all the idols. ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿੰਜ਼ਰ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। We throw all the idols here. ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀਸਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਈ। Lord Jesus, don't let these idols come back to me anymore. ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰਗੇਜ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊ ਹਾਊਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹਰਦੇਵ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲ ਚਰਚ ਚਲੀਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। Brother Hardev asked me to let's go to church now. ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚਰਚ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, As I went to church with my family, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਰੋਇਆ ਮੈਂ। I felt the presence of God in the church and I started crying in His presence. ਤੇ ਇਹਨੇ ਰੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੋਲ ਸੋਲ ਦੁਆਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਔਰ ਜੀਸਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੀਸਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।